میلاد النبی اگر لفظ ملا کے ترجمہ کریں تو اس کا معنی ہوتا ہے نبی پاک کا پیدا ہونا۔ علماء فرماتے ہیں ہر وہ محفل جس میں نبی پاک علیہ السلام کی ولادت، آپ کی جلوہ گری، آپ کی تشریف آوری جس شان و شوکت سے ہوئی، جس کمال سے ہوئی، اس کا بیان کرنا، اس کو محفل میلاد کہا جاتا ہے۔ دو باتیں سمجھ لی آپ حضرات نے، اب تیسری سمجھیے گا۔ میلاد بیان کرنے کا شرعی حکم کیا ہے؟ قرآن مجید آپ اٹھا لیں، بغیر کسی مولوی مکتبہ فکر، بغیر کسی آپ قرآن مجید اٹھا لیں، قرآن مجید میں اللہ نے 5 نبیوں کا میلاد بیان فرمایا ہے۔ سوکھی جی گل کر لینے ہیں، کتنے نبیوں کا میلاد بیان کیا ہے؟ 5۔ اچھا، اس میں اگر بشارتیں وہ شامل کروں تو زیادہ بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، قرآن کا پہلا پارہ 4 رکوع پڑھے تو اس کے اندر تخلیق حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اس کا مکمل واقعہ موجود ہے۔ اگر آپ چلے جائیں 16ویں پارے میں سورہ مریم، پہلا رکوع اور اس کی آیت نمبر 15 آپ پڑھ کے دیکھیں، اور دوسرا رکوع اور اس کے اندر آپ آیت نمبر 33 دونوں پڑھ کے دیکھیں، اور یہ پورا رکوع اس کی وضاحت کے لیے ہے۔ اللہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا بھی مکمل میلاد بیان کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی مکمل میلاد بیان فرمایا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا میلاد بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، یہ یاد رکھ لیں، اور مکمل تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ کیسے فرعون نے پابندی لگائی تھی کہ کوئی بچہ نہیں پیدا ہونا چاہیے، آپ کیسے پیدا ہوئے، کیسے آپ فرعون کے گھر تک پہنچے، حضرت آسیہ نے آپ کو جناب سنبھال لیا اور پھر آپ بڑے ہوئے، ساری تفاصیل اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں۔ ولادت موسیٰ علیہ السلام کی، اچھا اگر آپ حضرت یعقوب و یوسف کی بشارت دیکھیں تو وہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ توجہ کرنا حضور محدث اعظم کی نگری والوں، علماء بیان کرتے ہیں کہ اگر نبیوں کا میلاد بیان کرنا منع ہوتا تو میرا رب قرآن میں کیوں بیان فرماتا؟ یہ بات سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ یہ اصل بات جب ہم قرآن سمجھ جائیں گے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ 5 نبیوں کا میلاد قرآن میں اللہ نے بیان کیا ہے، 5 نبیوں کا۔ تو مجھے ایک چھوٹی سی بات کہنی ہے، اگر باقی نبیوں کا میلاد بیان ہو سکتا ہے تو نبیوں کے سلطان کا میلاد کیوں نہیں بیان ہو سکتا؟ اچھا، آپ یہ فرمائیں گے کہ شاید یہ خطیبانہ جملہ سمر صاحب نے بول دیا، باقی نبیوں کا میلاد تو ہے، تو کیا ہمارے نبی کا بھی میلاد ہے؟ یہ ایک سوال ہے نا جی۔ توجہ پھر ذرا میری طرف، بیٹے آپ ادھر نہیں آ سکتے اگر ناراض نہ ہو تو ادھر آ جائے میرے بیٹے، آج میرے چاند، کیونکہ یہ ہن آخری باری میں آکھے پھر دیکھو نا، کسے میں بابے نو بھی آگے پیچھے کراں تو پھر لوگ کی چیک دے نے سمر صاحب نے بابے نے اٹھاتا۔ ایک منٹ چلو ہن معاف کر دیو، چل سونے ہن معاف کر دے، آ جا ہن نہ ہاتھ لائیں۔ مینوں تقریر ہوندی نہیں، میں کراں کی، میں بڑا دل نو سمجھاؤنا، یہ ماندا ہی نہیں۔ آپا کیڑا سور لاؤنی، یہ اکھاں بن تے جڑ گئے جناب، پتہ نہیں قوم کتھے، اسی تانوں نال لے کے ٹرنا ہے سر۔ اس واسطے میرے حال پر مہربانی فرمائی جائے، ٹھیک ہے دوستان گرامی۔ اگر میلاد بیان کرنا منع ہوتا تو اللہ خود نہ کرتا، اور پھر بات یہ رہ گئی کہ ہمارے نبی کی، ادھر دیکھیے بھی، اب میں قرآن کی آیتیں پڑھتا ہوں جس میں نبی پاک کی آمد کا ذکر ہے۔ میرے رب نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا تحقیق بے شک آ گئے ایک عظمت والے رسول تمہاری طرف۔ یہ جو رسول کا آنا ہے یہی تو میلاد ہے۔ دوسری آیت اللہ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، فرمایا اللہ نے وہ رسول بھیجا ہے جو حق لے کر آیا اور ہدایت لے کر آیا ہے، اور اس کا دین سب پر غالب آ گیا ہے۔ یہ جو اللہ کہتا ہے نا میں نے رسول کو بھیجا ہے، اللہ کا بھیجنا اور میرے رسول کا آنا یہی تو میلاد ہے۔ اللہ نے بھیج دیا، نبی دنیا میں آ گئے، یہی تو میلاد ہے، یہی تو آپ کی تشریف آوری ہے، یہی تو آپ کی جلوہ گری ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اب یہ تیسری آیت پڑھ رہا ہوں، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا تحقیق بے شک اللہ نے ایمان والوں پر احسان فرمایا۔ کب؟ جب اپنے رسول کو مبعوث فرمایا ہے۔ یہ جو اللہ نے مبعوث کیا ہے، جملے پر غور کرنا، اللہ فرماتا ہے میں نے ایمان والوں پر احسان کیا ہے۔ سونےو لڑیا نہ کرو کہ میلاد کون کردا تے کون نہیں کردا، جیڑا ایمان آلیاں تے احسان ہویا ہے وہی میلاد کر کے بیٹھے نے نا۔
जिन बेचारों को अभी नहीं पता चला वो थोड़ा गौर कर लें, तहकीक कर लें, हो सकता है बात समझ आ जाए। और मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने बड़े कमाल का जुमला लिखा। वो फरमाते हैं लक़द जाअकुम रसूल, तहकीक आगे रसूल तुम्हारी तरफ। फरमा हर बंदा मिलाद नहीं करेगा, जिसके तरफ आए हैं रसूल वही मिलाद करेगा। तो इस वास्ते लड़ा ना करें, आप परेशान ना हुआ करें। ये कुरान मजीद ने मसला हल कर दिया है मेरे अजीज। ये 3 आयातें तो ये बात जागे तो चौथी भी पढ़ूं। और ये वो आयत तैयबा है जिसको अपने पराए सब ने, ये वीडियो कैमरे इतने बने हुए हैं, आप मौलाना अशरफ थानवी देवबंदी की किताबें उठा लें, उसके अंदर भी जहां पर हुजूर के मिलाद का तज़किरा, बल्कि उसने किताब लिखी जिसका नाम मिलादुन नबी है। अगर ना मिले तो मैं जिम्मेदार हूं, बिल्कुल मुहद्दिस आज़म के शहर में बैठ के कह रहा हूं, ना मिले मैं जिम्मेदार हूं। किताब का नाम ही मिलादुन नबी है जिसके अंदर हुजूर की आमद के तज़किरे किए हैं। और मैं अगली बात भी बताऊं, ये भी वीडियो बन रही है, मैं लड़ाई पाउंड नहीं आया, मैं सिर्फ बताने आया हूं कि पढ़ा करो। देवबंदियों के मौलाना अशरफ अली थानवी ना, उन्होंने किताब लिखी है नशर-ओ-तीब, समझ आई, नूरे मुहम्मदी से लेकर हुजूर अकरम की सीरत तक विलादत के सारे चैप्टर को लिखा है। और उस किताब का मुकदमा कहते हैं जिसमें वो वजह लिखता है कि मैंने किताब क्यों लिखी है। अगर कोई बंदा बैठा है तो वो चल के अपनी किताब खोल के सर्च कर सकता है। तुसी गूगल सर्चर बैठे हो तो जान तो बाद गूगल खोल के किताब लिख के दा मुकदमा पढ़ लो भी यह गल विच है या नहीं। इतनी भी मैं छुट्टी देता हूं, लेकिन ऐ सुनिया मैं अपने लहजे में बता रहा हूं। उसने नशर-ओ-तीब किताब लिखी ना, समझ आई ना, नशर-ओ-तीब ये किताब मौजूद है। इसके मुकदमे में कहता है मैंने क्यों किताब लिखी, वो कहता है इसलिए लिखी कि हमारे इलाके में ताउन की बीमारी फैल गई और लोग मरने लग पड़े, जैसे आजकल कोरोना फैल गया और बड़ा अजीब गरीब माहौल बन गया था। तो कहता है मैं परेशान हो गया कि एने बंदे मारदे पैने ते बीमारी किमें जा सकती है। मैं लुबे लुबाब दे रहा हूं। मुकदमे में कहता है कि मेरे ज़हन में ख्याल आया कि बुजुर्ग कहते हैं जहां नबी पाक का मिलाद हो जाए बीमारियां दौड़ जाती हैं। आवाज कमजोरों वाली है, मुझे कोई मजा नहीं आया। देखो मैं जो बात सुना रहा हूं, कहता है जी मुझे पता चला कि मिलाद जहां हो जाए बीमारियां दौड़ जाती। हूं मिलाद तो मैं करवा नहीं सी सकता, तो मैंने कहा चलो नबी पाक के मिलाद पर कुछ लिख देता हूं, हो सकता है इसकी बरकत से बीमारियां दौड़ जाएं। अशरफ थानवी कहता है मैंने नबी पाक का मिलाद लिखना शुरू कर दिया। तवज्जो, कहता है जब मैंने लिखा, जिस दिन मेरी किताब मुकम्मल हुई उस दिन हमारे इलाके से बीमारी भी दौड़ गई थी। ये किताब लिखी इसलिए गई थी कि ये मिलाद लिखा जाए ताकि बीमारियां दौड़ जाएं। मैंने एक सादा सी बात कह रहा हूं, लड़ाने के लिए नहीं, समझाने के लिए। अगर मिलाद किताबों में लिख दिया जाए फिर तो बीमारियां दौड़ जाती हैं, अगर वो किताब पढ़ के सुना दी जाए तो फिर बीमारियां क्यों लगती हैं? बोलो ना यार। मैं सिर्फ बात ये समझा रहा हूं। फ्रंट सीटों वाले, एक मिनट, फ्रंट सीटों वाले जरा सुभान अल्लाह फरमाएंगे प्यार के साथ। मैं बात समझा रहा हूं कि किताब लिखी गई और उसने अपने मुकदमे में लिखा है कि मैं आ किताब लिखी है ते बीमारियां दौड़ गई। क्यों भाई, केड़े मौजू थे? नबी पाक दे मीलाद थे। मैंने कहा मीलाद, इधर देखें, मीलाद अगर कलम के जरिए कागज पर आ जाए तो बीमारी दौड़ जाती है, अगर वो कागज खोल के पढ़ के हम सुना दे तो फिर बीमारियां नहीं जा सकती है। अल्लाह के बंदे, यही तो मसला है जो कौम समझ नहीं रही है। मैं अर्ज ये कर रहा हूं, उम्मत ने मिलाद मनाया, पता नहीं आजकल लोगों को क्या हो गया है कि वो नबी पाक अलैहिस्सलाम के बारे में ऐसी बातें करते हैं। ना किया करें। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो आमद है इसको कुरान मजीद ने, मैंने 3 आयतें पढ़ी, चौथी पढ़ रहा हूं। मेरा रब फरमाता है कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू हुव खैरुम मिम्मा यजमाऊन। फरमाया लोगों, ये अशरफ थानवी देवबंदी ने भी यही आयत लिखी है। वो कहता है अल्लाह फरमाता है लोगों जब मेरी रहमत और फजल मिले तो खुशी मनाओ, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा अजर अता करूंगा। फरमाया अल्लाह की रहमत भी हुजूर है, अल्लाह का फजल भी हुजूर है, जब वो आए तो खुशी मनाया करो, इस खुशी पर अल्लाह अजर देता है। तो मैं कहा यही खुशी तसी मना के बैठे हैं। हाँ, और हमने क्या किया है? ये तो असल बात है जो समझने वाली है। तो मेरे दोस्त, कुरान मजीद ने वाज़े कर दिया नबी पाक की आमद को भी और आमद पर खुशी मनाने को भी, हर चीज को वाज़े कर दिया। और वैसे मैं आपको बताऊं, इधर देखें ताकि आप बात समझ जाएं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी जो विलादत का दिन है ना, इसको याद रखना, ये कुरान से भी साबित है। आपने कई बंदे परेशान हो, कुरान से साबित है। मैंने कहा सूरह मरियम आयत नंबर 15 और 33 पढ़ो।
اور یہ بڑی سننے والی بات ہے سارے بھائیوں کے لیے، آپ کا عقیدہ درست ہوگا، اور یہ جب آپ سنیں گے تو یہ بچوں کو بٹھا سکتے ہیں آپ، ذرا ان کو اتنا سفر نہ کروائیں، ویسے کوئی ہے محبت تو آپ آگے پہنچا دیں، ان کو بٹھایا کریں ذرا، ادھر دیکھیں میری طرف، اور سارے بھائی، اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا جب ذکر کیا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کا، تو پتہ کن لفظوں کے ساتھ فرمایا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، ترجمہ سنیے گا، فرمایا سلام ہو حضرت یحییٰ علیہ السلام پر اس دن جب وہ پیدا ہوئے، سلام ہو اس دن پر جب وہ فوت ہوں گے، اور سلام ہو اس دن پر جب وہ قیامت والے دن اٹھیں گے۔ اچھا یہاں دو مسئلے میں نے سمجھانے ہیں، ایک تو حضرت یحییٰ پیدا ہوئے تب بھی سلام، اور جب فوت ہوئے تب بھی، بولو بولو تب بھی۔ اچھا یہ سوچنے کی بات ہے، حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام دونوں کے بارے میں یہی ہے، پیدا ہوئے تب تو سلام سمجھ میں آتا ہے کہ نبی آ رہے ہیں، وحی آئے گی، کتاب آئے گی، شریعت آئے گی، اور نبی جب تک رہے گا لوگ عذابوں سے بچے رہیں گے، تو تب تو سمجھ آتا ہے نبی آ رہا ہے سلام ہے، تو جب نبی فوت ہوگا تو تب کس بات کا سلام ہے؟ اب یہ قرآن میں پڑھ رہا ہوں، میں باوضو بیٹھا ہوں، آپ مجھے دکھائیں، میں کھول کے آپ کو سناتا ہوں، ویسے میں حافظ پڑھ بھی رہا ہوں زبانی، سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ نبی آئے تب بھی سلام، اور نبی جائے تو وہ لوگ کہاں گئے جو کہتے ہیں نبی کے آنے کی خوشی کرتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا بیٹا قرآن جانے کا غم نہیں کرنے دیتا، قرآن کہتا ہے نبی آئے تب بھی سلام پڑھا کرو، نبی جائے تب بھی سلام پڑھا کرو، یہ قرآن کا پیغام ہے۔ اور اگلی بات میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں میری جان، اب یہ جملہ سن کے آپ میں سے کوئی خاموش نہ بیٹھے، آپ کو پتا ہے جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیدا ہوئے تھے اس وقت تو سلامیاں جو تھی جنت، حور، غلمان، سب کچھ، لیکن جب میرے نبی فوت ہوئے تھے، جو آج فوتگی کو بیان کرتے ہیں، اور پتہ کیا کہتے ہیں، او جی نبی پاک فوت ہوئے تھے تو صحابہ مدینے میں رو رہے تھے، میں نے کہا وہ بھی تمہیں جواب دیتا ہوں، پر تمہیں پہلے یہ بتاؤں میرے نبی نے جب پردہ فرمایا، آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح آج ہمارا جنازہ ہوتا ہے نبی پاک کا اس طرح جنازہ نہیں ہوا تھا، سارے بھائی توجہ کریں سارے، جس طرح ہمارا جنازہ ہوتا ہے کہ چار پائی سامنے امام صاحب چار تکبیریں پڑھ کے جنازہ پڑھتے ہیں، میرے نبی کا ایسے جنازہ نہیں ہوا۔ تو آپ کہیں گے اتاری صاحب پھر کیا ہوا؟ سنو اس کا جواب، سارے فرنٹ سیٹوں والے بھی آخری بھی۔ او بھائی میرے نبی نے جب پردہ فرمایا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد نورانی کو حضرت اما عائشہ کے حجرے میں رکھ دیا گیا، 10 صحابہ کرام آتے تھے، چہرہ دیکھتے تھے، درود و سلام پڑھتے تھے اور چلے جاتے تھے۔ 2 یا 3 دن یہ سلسلہ جاری رہا، پہلے مرد آئے، پھر بچے آئے، پھر غلام آئے، پھر عورتیں آئیں۔ جب یہ سلسلہ ختم ہوا تو تب نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کی رحمت کے سپرد کیا گیا، قبر میں اتارا گیا۔ اب یہ جنازہ کیوں نہیں ہوا، یہ درود و سلام کیوں ہوا؟ صحابہ کو بھی پتا تھا نبی جب آتا ہے تب بھی سلام ہوتا ہے، نبی جب جاتا ہے تب بھی سلام ہوتا ہے۔ جزاک اللہ شاہ صاحب، آپ ذرا اس جزاک اللہ اس بات کو ذرا سمجھنے کی کوشش فرمائیں آپ حضرات، نبی آئے تب بھی سلام اور نبی جائے تو کہاں گئے وہ لوگ جو ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ نبی آئے ہیں تو تم بڑی خوشیاں مناتے ہو تو جانے کا غم کیوں نہیں کرتے؟ جانے کا غم وہ کرے جس کا نبی مر گیا، میرا کل بھی زندہ تھا، میرا آج بھی زندہ ہے، کیونکہ ہمارا آپ کہیں گے یہ کیسے عقیدہ ہے تمہارا؟ ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو، مسئلے سمجھنے نے نا کیسے عقیدہ ہے؟ تو میں نے کہا یہ تو میرے نبی خود سکھا کے گئے، نبی پاک نے نا ادھر دیکھو ایسے آدھے وچ روایت نہ میں ذمہ دار ہوں، نبی پاک نے صحابہ کرام سے فرمایا میری ذات پر درود سلام پڑھا کرو، فرمایا تم جہاں بھی ہو میں سنتا ہوں، نہیں مزہ آیا نہیں مزہ آیا، اجے تو 11ویں تو 12ویں آل ٹائم جاندہ پہ ہے، فرمایا میں سنتا ہوں۔ تو ایک صحابی نے کہا حضور جب آپ پردہ کر کے قبر میں چلے جائیں گے تو کیا آپ پھر بھی سنیں گے؟ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ کیا قبر میں بھی آپ زندہ ہوں گے؟ تو میرے نبی نے آگے سے پتا کیا فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، فرمایا اللہ نے اس زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے۔ آگے فنبی اللہ حی فی قبرہ، نبی اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے، یہ حدیثوں میں ہے، حدیثوں میں نبی تو بتا کے گیا کہ تمہارا نبی قبر میں زندہ ہوگا، اور یہی صحابہ کرام علیہم رضوان کا عقیدہ تھا، اس لیے جب نبی پاک گئے ہیں تو انہوں نے درود و سلام پڑھا ہے۔ جزاک اللہ
लेकिन एक मिनट रुकिएगा, यहाँ एक सवाल है। आपने देखा होगा ये, एक मिनट भाई, एक मिनट, बैठे हैं सोने, बैठे हैं, इधर देखना जरा, इधर देखो मेरी तरफ। ये हमारा दरवेश मलंग है, इसको जहां पता चल जाए पहुंच जाता है, समझ आए? इधर देखें मेरी तरफ, फ्रंट सीटों वाले बच्चे हो, इधर देखो। अब ना मैंने एक क्लिप देखा, ये तकरीबन 8-10 दिन वायरल रहा, हूं तो मुक गया है। और वो पता क्या था, एक मौलवी साहब कह रहे थे कि आ जड़े खुशियां मनाउंदे ने ना, मैनू ये जवाब देण कि नबी पाक जदों फौत होए सन मदीने शरीफ ते सहाबा कराम ते अहले बैत रोंदे पए सन, ते तुसीं अज बड़ियां खुशियां मनाउंदे पए हो। आप भी रोंदा पिया ते नाल सामने वाले ने भी रोंदा पिया। मैं कहा यार मौलाना मुझे नहीं पता आप कौन है, आप कहां से हैं, आपकी औकात, आपकी हैसियत क्या, तेनू घर भी को पूछदा या नहीं पूछदा, पर मुझे एक बात बताओ, जब लोग इमाम हुसैन के लिए रोते पीटते मातम करते हैं, संगलियां मारते हैं, उसले तुसीं उन्हां नूं कहंदे सारा कुछ हराम है, चूंकि शहीद जिंदा हुंदा ते जिंदा वास्ते नहीं रोना चाहिए। मैं कहा जे शहीद जिंदा है तो उहदे वास्ते नहीं रोना, मेरा नबी भी तो जिंदा है। और मुनाफिको हुण क्यों रोंदे पे हो और कौम को यह बता रहे हो कि सहाबा रोए थे? यार सुन्नी तो बोलो ना, टेंशन ही ले गए हो पुत्र। इसका जवाब तो मैंने देना है ना। अब आइए इसका जवाब देता हूं कि सहाबा क्यों रोए थे। इधर देखो, मैं शाह साहब किबला जिम्मेदारी से बात अर्ज कर रहा हूं, नबी जिंदा थे, मौत के हम कायल हैं, मौत के हम, पर मेरे जुमले दी चास ले आजे, मौत नबी को मारने नहीं आई थी, वो खुद नबी के कदम चूम के जीने आई थी। मौत मारने नहीं आई थी, किसी भुल च ना रही काका। मैं एक जगह तकरीर की थी, बंदा कहता मार के बंदा कितना जिंदा होता, मैं क्या मर रहे जिवें शहीद जिंदा होता है। समझ आ रही ना? ये भी इस सवाल का जवाब है। यकीन करो बंदे बड़े बड़े मेरे ते सवाल कर, तुसी वेखदे हो, फिर जदों असीं मैच लाईदा है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह, फिर मैदान तो अहमद रजा वालों का होता है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन एक मिनट सूफी, एक मिनट, ये बात बड़ी समझने वाली है। मुझे एक बंदा कहता है तुम कहते हो नबी जिंदा है, अगर जिंदा है तो सहाबा ने दफन क्यों किया था? मैं क्या खलो मौलवी, नसण नहीं देंगा, शहीद जिंदा है? कहता हाँ। मैं क्या किथे लिखा कि कुरान च? तो मैं क्या नबी पाक दे जमाने 74 जंगा हुई, 74 जंगा दे अंदर मुसलमान शहीद होए ने। सब तो बड़ी दलील है जंगे बदर ते जंगे ओहद, ओहदे विच सहाबा शहीद होए, नबी ने खुद दफन कीते। क्या नबी नूं नहीं सी पता जिंदा ने, शहीद जिंदा है, तो मैं दफन क्यों पिया करना? कहता ये तो नहीं मैनू पता। मैं क्या पता हुंदा ते सुन्नी ना हुंदा? बोलो बोलो बोलो। और मेरा पुत्र गल्लां करनियां सौखियां ने, मौत एक लम्हे के लिए आती है, उसके बाद मौत अपने घर। मेरा नबी अपने घर, और नबी ने पहले बता दिया कि मैं अपनी कब्र में जिंदा हूं, और फिर मेरा नबी तो हर कब्र में जलवागरी फरमाता है। ध्यान रखिए, ध्यान। अब ये इस सवाल का जवाब सुन लें। ये चंद दिन पहले की बात है भाईजान, इधर देखिए, चंद दिन पहले की बात। मैंने जब ये मौलवी का क्लिप सुना ना, तो मैंने फिर उसको जवाब दिया। अजय ताई नहीं बोले तो इंशाल्लाह बोलेगा भी नहीं। तैनू पता है, मैंने ना यकीन करे इत्तेहाद अहले सुन्नत का काम शुरू किया है, उसके बाद मैंने अपना टेम्पो बड़ा लो कर दिया। नहीं तो तुहानू पता है मैं तो दुश्मनों को छेल के चौक टंग दिंदा होना। हुण मैं बहुत टेम्पो लो कर दिता, एवं लोग डरते रहे। मैं कहा डर तो लाई है ना, लेकिन दलाइल में कमजोरी नहीं होगी। अब सुनिए दलील क्या है। मैंने कहा मौलवी तू कहता पिया कि नबी पाक जब फौत हुए थे तो सहाबा और अहले बैत रो रहे थे, ते दलील दिंदा पिया कि वो फौत होए ने तो तां रोए ने, इन्हां नूं पता नहीं कादी खुशी चढ़ी है। मैं कहूँ रहा, हमारा अकीदा है हमारे नबी जिंदा हैं, मौत आई इसके कायल हैं, पर जिंदा हैं। हदीसें मैंने सुनाई, दलाइल है हमारे पास। बस औकात जिंदा पर भी बंदा रो लेता है। चुप हो गए ना जी, सानू असल पता ही नहीं, असी दौड़िया माइया तो निकल के कदी सुनिए तो साडा अकीदा फिट होवे ना। मादरत के साथ देखो, दौड़े माइए सुर लाना मना नहीं है, लेकिन कुछ दलाइल भी तो दे के जाओ ना, इस कौम की इसलाह भी तो करो ना। समझ आई ना? सुरा लाउनियां तो होर ते जे दलाइल देना तो समर अब्बास, वाह। लेकिन चलो अगर हमारे हिस्से में है तो सुनो। मैंने कहा भाईजान बात सुनिए, जिंदा पर भी बस औकात बंदे रो लेते। आखे वो किदा? मैं कहा जदों तुसी अपनी बेटी की शादी कर दो या भैन की शादी कर दो, उन्होंने रुखसती कर दो तो सारा टब्बर पिछे रोन लग पैंदा, ये मर गई है। चलो शुक्र है समझ आ ही गई है। तुहाडा भरा, तुहाडा प्यो, तुहाडा बेटा बैरूने मुल्क जांदा पिया, एवं फैसलाबाद एयरपोर्ट दे, लाहौर एयरपोर्ट दे जफ्फियां पा के रोई जांदे हो। मैं कहा मरदा पिया,
وہ کہنا نہیں ہے تاری صاحب نہ تھی مری ہے نہ یہ مریا ہے، روندا کیوں ہے؟ کہندا یار اے نہ بس انہاں دا نا دیس بدلنا، پہلو ایتھے سن نا ہن اوتھے جاندے پے نے، صرف نا ہے زندہ ہی پر پہلو ہر ویلے اکھاں دے سامنے رہندے سن، ہن نا جدائی پین لگی، جدائی تے اے جدائی دا رونا ہے۔ میں کیا صحابہ نو بھی پتا سی میرے نبی ایتھے بھی زندہ نے اور روزے دے وچ بھی زندہ نے، او جدائی دا رونا سی، جدائی دا بولو ذرا سارے جزاک اللہ، بہت شکریہ، زندہ باد۔ بیٹھے گے حضرات، نعرہ تکبیر۔ بھائی جزاک اللہ۔ یہ منکر منافق یہ گندا ہے واللہ، غلاظت کا بلکہ بلندہ ہے واللہ، جہنم میں نام اس کا کندہ ہے واللہ، جو مردہ کہے تم کو وہ مردہ ہے واللہ، تو زندہ ہے، تو زندہ۔ نعرہ رسالت۔ جس کو سمجھ آئیے ذرا سبحان اللہ فرمائے پیار کے ساتھ۔ ڈرامے کر دیو، اہل سنت کو بلیک میل کرتے ہو، تو انہوں کوئی نہیں پتا جی احمد رضا علی جیندے نے۔ چیسی صاحب یہ بات سمجھنے والی ہے، بس اوقات زندہ پر بھی رویا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام جو روئے تھے نا، وہ یکدم جو تصویر یار غائب ہوئی نا، تو اس لیے روئے تھے کہ پہلے ہر دم دیکھتے تھے، اب تو نبی پاک روزے میں زندہ ہیں، وہ ایس گالتے روئے سن، پتہ یہ تھا یہاں بھی زندہ وہاں بھی زندہ ہیں۔ اصل یہ مسئلہ تھا، تو زندہ کے لیے بندہ رو لیتا ہے، کوئی نمی گل ہے؟ مولوی منافقو آ کے قوم نو رواندے ہو، شرم نہیں آؤندی؟ میں کہا تیرا رونا بندا ہے۔ میں نے پڑھی ہے روایت امام سہیلی نے لکھی ہے، شیطان اپنی زندگی میں 4 مرتبہ سب سے زیادہ رویا۔ ایک جب جنت سے نکالا گیا، دوسرا جب آسمانوں سے نیچے بھگایا گیا، تیسرا جب مصطفیٰ پیدا ہوئے، جزاک اللہ، اور چوتھا جب نبی پاک نے قرآن مجید کا نزول شروع ہوا تو اللہ نے سورۃ الفاتحہ کو نازل کیا، تو شیطان بڑا رویا کہ آج فاتحہ آ گئی ہے، اور سورۃ الفاتحہ کی 7 آیتیں ہیں، انعمت علیہم پر ایک وقف لازم ہے، آیت ہے، اور کہا کہ جو یہ باقاعدہ روایت میں فضیلت ہے، حضرت قرآن مجید کی فضیلت فاتحہ کی یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کے 7 دروازے بند کر کے اس کو جنتی بنا دیتا ہے۔ اور جملہ سنیے گا، اسی واسطے فاتحہ خانی مسلمانوں کی ہوتی ہے۔ سانوں پتہ ہے فاتحہ خانی ہونی تے جنت سے جانا، تے جڑا نہیں جانا وہ پڑھ دے ہی نہیں۔ سنیو تو 5 دن بعد کیوں گال دی سمجھ آؤندی ہے؟ وہ سچے نے یار، جے لڑیا نہ کرو، اب یہ ختم نہیں دعاندے تے فاتحہ نہیں کر دے، وہ پاجی جینا دے بخشے جانی انہوں نے کرنی ہے نا۔ اصل مسئلہ یہ ہے، اللہ کر کے سمجھ آ جائے جو میں بات کہہ رہا ہوں۔ تو میرے عزیز، میرے دوست، یہ بات سمجھ آ گئی آپ سبھی حضرات کو؟ دلیل یہ دے رہا تھا، نبی آئے تب بھی سلام اور نبی جائے، یہ منافقت کرنا چھوڑ دو کہ نبی پاک جب گئے تھے تو صحابہ روئے تھے۔ کیا ہر سال بھی روئے تھے؟ کیا ہر سال رونے کا انہوں نے رواج شروع کر لیا تھا؟ کہنا نہیں، تو وقتی طور پر جو روئے تھے نا، وہ تصویر غائب ہوئی تھی اس لیے روئے تھے، ورنہ نبی پاک تو پہلے ان کو بتا کے گئے، یہ پنکھا بند کر دیجئے، پنکھا نہیں چلانا، سمجھ آئے نا، اس کو بند کرو بھائی، یہ تھوڑی جا پسینہ آئے گا تو پھر چس آئے گی نا بابا۔ آپ توجہ میری طرف رکھے تاکہ بات سناؤں۔ تو یہ تصویر غائب ہونے کے لیے رونا تھا، لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے۔ اور پھر ادھر آئیں، نبی پاک نے تو پہلے ہی تربیت کر دی تھی، اور اس پر آپ نے یہ شاید سنا ہو، دوبارہ پھر رینیو کر لیں اس بات کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، ترجمہ سنیے، فرمایا میرا زندہ رہنا بھی تمہارے لیے بہتر ہے، اور جب میں فوت ہو کے روزے میں چلا جاؤں گا میرا قبر میں جانا بھی تمہارے لیے بہتر ہے۔ میرے نبی نے تو یہ حدیث میں بیان کیا ہوا ہے، اور ویسے صحابہ کو پہلے بتایا کہ تم جب درود پڑھو گے میں قبر میں ہوں گا، تو اللہ نے قبروں پر حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ تو جب نبی نے بتا دیا میں زندہ ہوں اور میرا قبر میں جانا تمہارے لیے بہتر ہے، پھر مردہ کہندے ہو، مردے ہو۔ اب سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہی؟ تو یہ دلائل آپ سمجھا کریں گے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ لوگوں نے تماشے بنائے ہوئے، موت کے ہم قائل ہیں، اور ادھر آؤ آج تمہارا یہ مسئلہ بھی حل کر دیں۔
ये मौत को लोगों ने ड्रामा बनाया, मर गया, मिट्टी हो गया, फलाना हो गया, टमकाना हो गया। ओ भाई तेनू असल पता ही कोई नहीं, मौत एवं नहीं। आला हजरत ने फताह रज़विया में एक हदीस लिखी है, अगर मैं समझा पाया तो तुहाडा अज रौला ही मुक जाएगा अल्लाह की रहमत दे नाल। आला हजरत ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, इन्नमा खलक़तुम लिल अबद। ये नबी पाक की हदीस है, नबी पाक की हदीस। और क्या है तर्जमा सुनिए, फरमाया ए इंसानों, अल्लाह ने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए पैदा कर दिया है। अब जब मैंने पहली मर्तबा ये पढ़ी तो मैं भी परेशान हुआ था, जिमें तुसी होए हो, ये हमेशा हमेशा पैदा होने का क्या मतलब है? तो इसका जवाब सुनिएगा और बड़े ध्यान से सुनिएगा, इधर देखें मेरी तरफ। इंसान हमेशा हमेशा के लिए पैदा हो गया तो यहां कर कहते हैं मर गया तो बुढ़ा हो गया तो फलाना, तो इधर फिर की मतलब है? और भाईजान ये बात भी ठीक है, लेकिन असल हदीस को समझो। फरमाया वजह यह है, अल्लाह ने इंसान को पैदा किया आलम अरवा में, फिर ये आ गया अपने बाप की पुश्त में, फिर आ गया मां के पेट में, फिर आ गया दुनिया में, फिर चला गया कब्र में, फिर उठेगा हशर में, और फिर अगर दीवाना हुजूर का हुआ और अल्लाह की रहमत होगी जाएगा जन्नत में। कईयां नूं समझ आ गई, लेकिन मैं थोड़ी होर वंड कर लवां। अल्लाह ने इंसान को जब से पैदा किया है, ये ना अपने जगह बदल रहा है, अपने जहां बदल रहा है। पहले अल्लाह ने पैदा किया आलम अरबा में, वहां जिंदा था वहां के माहौल के मुताबिक, फिर जगह बदली, बाप की पुश्त में आ गया, यहां जिंदा रहा यहां के माहौल के मुताबिक, फिर इंसान ने जगह बदली, ये अपनी मां के पेट में आ गया, यहां जिंदा रहा यहां के माहौल के मुताबिक, फिर इसने जगह बदली, ये दुनिया में आ गया, दुनिया के पेट में जिंदा रहा यहां के माहौल के मुताबिक, फिर ये जगह बदलेगा, ये कब्र में जाएगा, वहां जिंदा रहेगा वहां के माहौल के मुताबिक, फिर ये जगह बदलेगा, हशर में उठेगा, वहां जिंदा रहेगा वहां के माहौल के मुताबिक, फिर मुस्तफा की निगाह से, अल्लाह की अता से ये जन्नत में जाएगा, वहां जिंदा रहेगा वहां के माहौल के मुताबिक। और लोगों ओए मार के मिट्टी किथे होया है, ओए तो जगह बदलदा फिरदा है। बोलो समझ आई है तो सुभान अल्लाह फरमाओ ना यार सारे हजरात। रसूल का यही तो कमाल होता है, नबी के वसल से अपना मिसाल होता है। गुलाम मोहम्मद कभी मरा नहीं करते, हमारे हाथों वक्त इंतकाल होता है। चलो शाह साहब ने मेरा काम और आसान कर दिया। मौत को इंतकाल कहते हैं, तो तुहाडी बोली च इंतकाल का की मतलब है? नाल वाले मकान का इंतकाल हो जाए की खले मार के मिट्टी हो जाता है? उत्थे ही होंदा है, ना बदलदा है। पहले ओदे नां सी, हुण ओदे नां है, इन्ना बदला। ये जदों अपना इंतकाल होना ना, ना बदलना है। पहले आ जमीन मेरे नां सी, हुण मैं जमीन दे नां हो जाना। नहीं गा इंतकाल का माना ट्रांसफर, पहले मैं इत्थे सी हुण मैं उत्थे हां। नहीं गा लोकां ड्रामे बनाए, मर गए जी, मिट्टी हो गई, फलाने हो गए। कई बंदे कहते मुर्दा क्या फायदा देता है? तो मैं कहा जदों तेरा अब्बा मरदा तां ही सारी जायदाद तुहानूं मिलदी है, पहलों तो कदी लभी नहीं। तू कहना मुर्दा फायदा नहीं देता, तेरा प्यो तेनू फायदा दे सकता है। ओए दाता साहब क्यों नहीं फायदा दे सकते? मैं चबड़ा मार दे। ओ भाई सुनो, मुर्दा नहीं फायदा दे दे। साडे इलाके च कमला सी भाजी, वो मर गया, जंजीरियां ना बनिया सी ओनू, वाह वाह को 8-10 साल हो गया। वो ना दोपहर के टाइम छुटिया तो कार वजी, फौत हो गया। कार वाला कोई दरवेश सिवत बंदा सी, खिलारी ओने बंदा फौत हो गया। वो सारे ओनू जुट हो गए, साडा भरा मर गया, असी तो रोल गए, उजड़ गए। 25 लाख रुपया लैके ओदी जान छड्डी। 8 तो 10 साल पहले की गल है। हालांकि आप संगला ना बने, सी आप इन्ने तंग सी। मर गया तो 25 लाख रुपया लिया। एनू कहंदे जे जींदा लख दा ते मरिया 1.25 लाख दा। आ जे ओदा कहंदे मुर्दा फायदा नहीं दिंदा। ओ जींदा तो किसी लोड़ दा नहीं सी, मरिया तो 25 लाख दा होया है। मर के फायदा दिता कि कोई नहीं दिता? या कम कर खुदा दिया बंदा, तेनू पता नहीं। और वैसे बेटे बैठे जरा इधर देखें मेरी तरफ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये साहिब बारे शरीयत ने जनाजे वाले चैप्टर में हदीस को लिखा है। मेरे आका करीम फरमाते हैं कि जो बंदा मैयत को अपने कंधों पे उठाए, पहलों सज्जा पावा उदा अपने सज्जे मोढे ते रखे और 10 कदम टुरे, फिर वो पिछले पासे वाला पावा आ जाए, फिर खब्बा पासा खब्बे मोढे ते अगला पासा रख के 10 कदम टुरे और फिर 10 कदम, यानी एक एक पावा अपने मोढे ते रख के ना, पहलों सज्जे पासे वाले पावे फिर खब्बे वाले 10-10 कदम चुले, 4 पावे ते 10 चौके
40 हजूर ने फरमाया जो मुर्दे नू चुक के 40 कदम टुर पवे अल्लाह ताला उसके 40 गुना वो माफ करता है कबीरा जिसकी वजह से उसने जहन्नम में जाना था, अल्लाह माफ कर छड़दा है। मैं मट्ठी जी गल करन लग्या, मैं कहा तू कहना मुर्दा फायदा नहीं दिंदा, आ मुर्दा चुकिया तो साडे गुनाह माफ हो गए, फायदा होया कि नहीं होया? दसो ना यार, हुण मैं किद्दां समझावां इन्हां लोकां नूं? ओ भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह तुहानू बरकतां अता फरमाए। जागदे बैठे हो को नहीं जागदे बैठे? तो मैं बात ये बतला रहा हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तो आप हैं, शहीद जिंदा है और आम मुसलमान ये जगह बदल रहा है। जुमला सुनिया जे, पहले आलम अरवा, फिर बाप की पोछ, फिर मां का पेट, फिर दुनिया का पेट, फिर कबर का पेट, फिर हशर का पेट, फिर जन्नत का पेट। ए थां बदलदा फिर तू गना मार के मिट्टी हो गया है। और मालक कहते ने हमने तुम्हें पैदा किया, हुण तू सिर्फ जगह ही बदलनी आ। ऐनी गल है, लोगों ड्रामे बनाए जे यार, खुदा का खौफ करना चाहिए हम लोगों को यार, हमें दीन समझना चाहिए और ये दीन की समझ है। रह गई बात मेरे नबी की, समझ आ रही है ना? इधर देखिए, इधर देखिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम आपकी विलादत के टाइम और आपके विलादत की घड़ियों को सेलिब्रेट करना, इधर देखिए मैं आपको एक दलील देता हूं ताकि आपके जहन में बैठ जाए कि बात क्या है। जुमे वाले दिन एक लम्हा ऐसा है जिसमें बंदा जो दुआ करे अल्लाह कबूल फरमाता है। उलमा ने फरमाया एक तो वो घड़ी आती है जब एक इमाम अरबी खुतबा पढ़ के बैठ जाए ना, दूसरे के लिए खड़ा हो, आ जड़ा वेच को 5 से 10 सेकंड का फर्क होता है ना जी, अब वक्फा, इसमें जो बंदा दुआ करे कबूल होती, लेकिन इसमें शर्त यह है नमाजी हाथ ना उठाएं, अपने दिल को ही हाथ बनाए, दिल को ही जबान बनाए, ना बोलना है ना हाथ चुकने ने, बस दिल ही दिल च मंगो, रब कबूल फरमा लेगा। एक तो ये टाइम होता है। दूसरा टाइम है असरता मगरिब, हर जुमे असरता जो बंदा दुआ करे अल्लाह कबूल फरमाता है। उलमा ने उठाया सवाल, अब आप जी सुने और मजा है तो आप बोल सकते हैं। सवाल ये उठाया कि हर जुमे असर ता मगरिब क्या वजह है और सबब है कि बंदा जो भी दुआ करता है तो अल्लाह कबूल फरमाता है? तो इसका जवाब जो उलमा ने लिखा, जरा ऐ सुनिया जे, फिर मिलाद तो अल्लाह करके समझ आ जाए। फरमाया ये वो टाइम था जिस वक्त अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह को फूंका था। कईयां तो आ गई अद्धी गल दी समझ, तो कईयां वास्ते मैं गल खोलन लग्या मजीद। ये वो टाइम था जब अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूंकी और उन्होंने आंख खोल के दुनिया को देखा, तो अल्लाह ने इस टाइम को इतना बरकत वाला बना दिया। फरमाया कि साडे आदम ने आंख खोली है, वो दुनिया से आए ने, तो ये टाइम बरकत वाला है। मैंने कहा दीवाने, अगर आदम दुनिया में आ जाए वो टाइम तो बरकत वाला है, और जिसमें मोहम्मद मुस्तफा दुनिया में आए वो 12 रबीउल अव्वल क्यों बरकत वाला नहीं है? हाँ, जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। अब आपको बात समझ जानी चाहिए कि जब नबियों की आमद होती है तो वो जो टाइम होता है वो टाइम अल्लाह बरकत वाला बना देता है। मैंने एक ही मिसाल दी है कि जुमे वाले दिन असर ता मगरिब क्यों दुआ कबूल होती है, कि वो आमदे आदम का वक्त है। आमदे आदम का वक्त है। मैं क्या हजरत आदम अलैहिस्सलाम की आमद इतनी बाबरकत है तो आमद मुस्तफ़ा, बात को समझा करें सारे हजरात। और फिर आइए अगली बात, अगर थके नहीं हैं तो अगली बात भी गुजारिश पेश कर दूं आपकी खिदमत में। दोस्ताने गिरामी बात समझिए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके जो मीलाद की घड़ियां हैं ना, इन घड़ियों को जरा समझिए। बेटे बैठ जाएं, पुत्र बह जा पुत्र, पैसे खुले नहीं दिंदे पे देओ यार, उन्होंने खुले करा के भी उत्ते सिटने जे ना जी, थे बन्ने ही दे जो मैं ले जाऊंगा। पैसों के चक्कर में जब तकरीर आगे पीछे होती है मुझे बहुत दुख होता है, यकीन करो हैं। इस वास्ते पैसे के चक्कर च ना पिया करो, ये मुहब्बत का इजहार होता है। अपना रख दो, मैं ले जाऊंगा, कोई मसला नहीं। पहले मैं रोका करता था, हाँ, पर जदों दा सारा काम होया मैं कहा नहीं यार दे दिया करो, खैर कोई मसला नहीं। खैर बात दूर ना चली जाए, जो मैं बात समझा रहा हूं ना इस बात को समझिएगा मेरी जान।
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جو آمد کا وقت ہے یہ برکت والا ہے. دلیل میں نے کیا دی؟ حضرت آدم علیہ السلام کی آمد کا وقت. لیکن یاد رکھنا بعض لوگ اس میں بھی الجھن پیدا کرتے ہیں. لے نبی پاک ایک بار آئے سی ہر سال ہی تو میں کہ آدم علیہ السلام بھی ایک بار آئے سن تے ہر جمعے ہی. اب اس کا جواب بھی سنیے. دیکھیے ہمارے اسلام میں جتنے ٹائم بابرکت ہے نا یا جتنے ٹائم معتبر ہیں وہ جب سال کے بعد آتے ہیں تو ان کی برکت بھی واپس آ جاتی ہے. آپ کہیں گے کیا مطلب؟ آئیے اس کا جواب سنیے. رمضان سال کے بعد آتا ہے تو رمضان کی برکت واپس آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ پکے رہے آجے. جمعہ 8ویں دن آتا ہے، جمعے کی برکت واپس آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ پکے رہے آجے. حج سال کے بعد آتا ہے، حج کی برکت آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ معراج کی رات آتی ہے تو معراج کی برکت آتی ہے یا نہیں آتی ہے؟ قرآن جس رات نازل ہوا 27ویں کی رات آئے، سنی بھابی شیعہ دیوبندی سارے اپنی مسیتیں ختم قرآن، جشن قرآن، نزول قرآن ساریاں محفلیں سجیاں ہوندیاں نے. تو میں نے کہا برکت واپس آتی ہے نا؟ کہندے ہاں. میں کیا اگر معراج کی برکت واپس آ سکتی ہے، اسی طرح شب قدر کی برکت واپس آ سکتی ہے، شب برات کی برکت واپس آ سکتی ہے، رمضان کی برکت واپس آ سکتی ہے، اور وہ رات جس میں قرآن آیا اس کی برکت واپس آ سکتی ہے، تو 12 ربیع الاول جس میں قرآن والا آپ آیا اس کی برکت بھی واپس آ سکتی ہے. یہ ہمیں سمجھنا ہوگا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اس کو سیلیبریٹ کرنا ہوگا، منانا ہوگا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی کہ نہیں آ رہی؟ اور ادھر دیکھیں میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، نبی پاک نے اپنا میلاد خود منایا ہوا ہے. صدقے جامع بھائی، صدقے جامع. اس بات کو سمجھیں آپ حضرات. میں نے کیا کہا ہے؟ نبی پاک نے اپنا میلاد. آپ کہیں گے یہ کتھے اتاری صاحب ایڈی بڑی گل کر چھڈی ہوئی یار. اگر خود منایا تو پھر لوکی اختلاف کیوں کر دینے؟ میں کہا یہ ہوندی ہے نصیباں دی گل. نبی پاک کو کئی بندے آئے انہوں نے کہا تسی چاند توڑ دیو نا تو اسی تانوں مان جاؤں گے. حضور نے چاند توڑیا نا تے 5-7 مننے باقی سارے دوڑ گئے. تو میں کہا کئی وہ دوڑن والیاں دیاں نسلاں چوں اج بھی ہے گے جنہاں کوئی نہیں مننا. توجہ ہے نا؟ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ ہے جنہاں نہیں مننا. لیکن بہرحال میرے نبی نے میلاد منایا. آخے جی سانو دسو کتنے لکھیا ہے؟ میں نے کہا مسلم شریف چوک لو بھائی جان، نہ لبے جو چور دی سزا میری. نبی پاک ہر سوموار شریف دا رکھ دے سن روزہ. ہر پیر شریف دا. نبی پاک کو پوچھا گیا حضور اے تسی ہر پیر شریف دا روزہ کیوں رکھ دے ہو؟ تو میرے نبی نے 2 وجہ دسیاں. غور دے نال سنیا جے. فرمایا پہلی وجہ یہ ہے فیہ ولدت و فیہ انزل علیہ. فرمایا اسی دن مجھ پر پہلی مرتبہ وحی آئی تھی اور اسی دن میں محمد پیدا کیا گیا تھا. نبی پاک نے اپنی ولادت کا حوالہ دے کر مینشن کر کے وجہ بتا کے پھر سوموار کے دن کو منایا. باقاعدہ طور پر ہر سوموار کو، سالانہ نہیں، ماہانہ نہیں، ہفتہ وار. اس کا مطلب 2 نکلا. فرمایا میرا میلاد منانے کے لیے سال کے بعد کا انتظار نہ کرنا، جب جی چاہے تو میرا میلاد منا لیا کرنا. حضرات توجہ فرمائیے گا. حضرات ایک منٹ اللہ تعالیٰ برکت دے وے. ایک منٹ او کھلو جلی تو صحیح بڑھیا. توجہ ہے حضرات کی کہ کوئی نہیں ہے؟ اب جو میں بات آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں اس بات کو سمجھیے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا میلاد میرے نبی نے خود منایا ہے. اور ادھر ویکھے رے بھاجی اگلی گل بھی نبی پاک نے صرف نہیں منایا، نبی پاک تو بعد صحابہ نے بھی منایا ہے، اہل بیت نے بھی منایا ہے. اور اگلی بات جڑے سانو کہندے نا یہ تو نبی پاک نے منایا بعد میں تو نہیں ہوتا. میں کہا تو چل میرے نال مکے مدینے. آج بھی سوموار والے دیہاڑے جدو مسجد نبی یا مکے پاک بہندے ہو تواڈے سامنے دسترخوان لگ جاندے، کھجوراں تے بڑے اعلیٰ کھانے. بندہ پوچھے کی ہے؟ وہ کہندے یہ سوموار کا دن ہے، مصطفیٰ کے میلاد کا دن ہے، وہی سنت ادا کی جا رہی ہے. تو آپ کہتے ہیں کہ اے تو نبی پاک نے منایا، بعد کس نے نہیں، وہ ہجے تائیں جاری اب بھائی. لیکن یہاں پر میں نے سنا وہ جیلم کے جاہل کو
जेड़ा आजकल जेल च बैठा है, तवज्जो मेरी तरफ करना, वो जेलम का जाहिल पता क्या कहता, एक बंदे ने लिखी पर्ची ओनू, कहता मिलाद मनाना चाहिए, कहना हाँ मनाना तो चाहिए, हदीस में है नबी पाक ने रोज़ा रखा था तो रोज़े वाला मिलाद करना चाहिए, रोज़े के अलावा जड़े जलूस ते जलसे ते लैट ए हद टप जाते आ, ए अगे चले जाते आ, ए नहीं करना चाहिए। समझ आ रही है जी? लेकिन खलोवो ये सवाल है, इसका जवाब भी मैं तुहानू दिना, पर पहलो थोड़ा जिहा मिर्जे ते तबसरा सुने। देखो साडी किसी नाल कोई जाती दुश्मनी नहीं, साडी जाती दुश्मनी नहीं। इधर वेख रहे सुनियो, असी सारिਆਂ ਨੂੰ दसिया सी ये बंदा गुस्ताख है, ये बेअदब है, ये 2 नंबर है, ये कमीना है, ये किसी दी प्रोडक्ट है, ये मुसलमान नहीं है। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, लेकिन ਤੁਹਾਨੂੰ आ कई ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ समझ नहीं आई। अच्छा ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ, मिर्जा समझते मेरे ने, ये यूथ है। मैं क्या यूथ है? ये यूथ नहीं है। और अगली गल है, मैं क्या जेड़े मुंडे तैनू सुनते ना, तू समझदा मेरे ने, मैं क्या तू आके गली च पता करे, तो अपने मां प्यो दे नहीं तो तेरे किवें हो सकते ने? ये तो लावारिस थे, ये वो कमीने ज़हन दे बच्चे ने जेड़े अपने मां प्यो दे नहीं मानते, तेरी कित्थों मनणगे? मिर्जिया तैनू पै गया सी भुलेखा, कहंदा 3 मिलियन फॉलोवर, 3 मिलियन, ते हुण जेल च गया ते एक भी पिछे नहीं गया। इनू कहंदे ने गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद, इनू कहंदे। ते जदों बाबा रिजवी जांदा सी, मैं सिर्फ ये दसदा पिया भी जदों आ सुनो, जदों लावारिस लोकी जांदे ने, गुस्ताख जांदे ने, कोई पिछे नहीं जांदा। ते जदों रसूलुल्लाह दा दीवाना रिजवी जांदा सी, ताजारे खत्मे नबूवत, ताजारे खत्मे नबूवत, आज भी मेरे बाबा जी दी, आज भी मेरे बाबा जी दी, ताजारे खत्मे नबूवत। एक मिनट अजे सुनो ना, अजे तो मैं गल करनी है, सुनियो। देखो ना, असी तुहानू दसते रहे भी ये गुस्ताख है, तुहानू नहीं समझ आई। इधर देखो, ये पता कितना बड़ा गुस्ताख है। कहंदा जी मेरा दिल नहीं करदा सहाबा नू रजी अल्लाह अन्हु कहण नू। कन्नां नू हथ लाओ सारे, कन्नां नू हथ लाओ। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह कहंदा है तेरा दिल क्यों नहीं करदा? हाय ओए, अल्लाह कहंदा रजी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु, और तू क्यों नहीं कहंदा? तू काफिर है? तैनू शर्म नहीं आउंदी? डुब के नहीं मरदा? तेरी औकात क्या? कहना मैं तुहाडे सारे बाबियां दे ना मैं सलवारां लातियां। अस्तगफिरुल्लाह। ओ किसी ने पूछा तू किदां लाइयां? कहंदा जदों मरे ने तो लथियां नहीं। मैं कहा ते तेरी अम्मी ने मरना तो ओदे नाल गुसल देना नहीं, तेरे अब्बे ने मरना तां जे तैनू को तेरी मां दी। अस्तगफिरुल्लाह, मैं नहीं कहंदा पिया, ये कह छड्डे मिर्जा तेरे दिल ते की गुजरेगा? कहंदा नहीं ये तो गलत बात है। तो मैं कहा तू साडे बाबियां बारे सही आखिया। फिर जदों असीं तेरे गिरबान च हत्थ पाउणे तो फिर तू भी चीकदा ते तेरे कतूरे भी फिर चीकदे हो। ते पहलो गल ही नहीं कर, पहलो गल ही नहीं कर जिन्नी तू सुन सके। तो फिर तुहानू पता भी जिवें ते गिरबान च मैं हत्थ पा के चीकां कढ़ाइयां ना, इदा किसे नहीं कढ़ाया। ये मेरा हक बनता है, असी रोटियां हलाल करिए ते चस तां आउंदी है ना। और सुनो सुनो अगली बात, इन्हें आख्या अल्लाह की कसम मैं तुहानू ना सुना सका गल, सहाबा दे बारे कहंदा लौंडे लपाड़े ने। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह की कसम दिल चीरिया जांदा है। कौन यार मुसलमान इदा के ये कहने वाला मुसलमान हो सकता है? खुदा दी बगैर तो सियाफी जेडे सामने सवाल करके और कुत्ते वांगू मुंह अड़ के बैठे हो, तुसी डुब के नहीं मरे? तुहाडे शर्म ही आया नहीं? तुहाडे च हुंदा कोई मुमताज कादरी वर्गा? ए हुण ताई फितने दा दरवाजा बंद हो जाना सी। बगैर तो तुसी अपने सिर्फ और सिर्फ व्यू दे चक्कर च पै रहे हो। ए ओ हरामी इंसान जिन्हें नबी पाक दे बारे अस्तगफिरुल्लाह लफ्ज़े दज्जाल आखिया। यार मर नहीं जांदे असी। समझ आ रही मेरी बात दी? ए ओ खबीस इंसान है जिसने अल्लाह दी कसम कुरान दी भी तौहीन की थी, सहाबा दी भी और आले रसूल दी भी तौहीन की थी। ये वो बंदा है जिन्हें नबी पाक दी भी तौहीन की थी है। तुसी इस बंदे को मुसलमान समझदे हो और अपना प्यो समझदे हो जेड़े को चंद चमचे सुनदे हो? वैसे ये अल्लाह दा शुक्र है जिन्हां दियां मामा ने या रसूल अल्लाह कह के दुध पिलाया सी, हो नहीं गए। ये आवारा बच्चे गए ने, आवारा बच्चे, ए मुजरियां दे शौकीन, ए लावारिस और कमीनी फिक्र दे मालिक। लेकिन वेखो यार कैसे धोबी दे कुत्ते बने हो, ना घर दे रहे हो ना काट दे रहे हो, ना ओदे पीछे जा सकते हो ना साडे कोल आ सकते हो। हैं कहंदा मैं तुहाडे
ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਜ਼ਾਰ ਪੱਟ ਦੇਣੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਅਕੈਡਮੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਹੈ, ਖੁੱਡਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੋਰ ਖੁੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ। हजारों शर्म ते हया नहीं आउंदी गल्लां करना। नबी पाक दे सहाबा और अहले बैत दे बारे, हजूर दे बारे सुनन वाले मुंडियो शर्म करो। और इत्थे मैं ये गल करा, कई मुंडे ऐसे अल्लाह दी कसम है, मैं परसों साहिवाल गया तो उत्थे एक पूरा वफद मैनू मिलन आया। हुण मैनू मैसेज आया सऊदी अरबों दोस्तां दे, यार असीं पहले सुणदे पर तेरियां तकरीरां सुन के सानू पता लगा भी वाकया तू सही सख्ती करदा, जिहड़ा इन्हें तू डांग फेरी है ना इहनू ਇਹਦਾ इलाज तू सही किया, सानू समझ होण आई है। मैंने कहा आही तो मेरी कमाई है, वे इस गुस्ताख नू छड़ के तुसी हजूर दे दीवाने बन गए हो। इधर सुनिया जे इनू अजे भी 2-4 बंदे है ने जेडे सामने तो नहीं आ सकते, कहते ने मजहबी स्कॉलर है मिर्जा, मजहबी स्कॉलर। मैं क्या मिर्जे नू मजहबी स्कॉलर कहना इदा ही आ जिवें रक्शे दे पिछे बंदा F16 त्यारा लिख छड्डे, ते जे वो F16 त्यारा नहीं बन सकता तो मिर्जा भी कदी मजहबी स्कॉलर नहीं बन सकता, किसी भुल च ना रहा जे।